लोकसभയിലേക്ക് തത്സമയം और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने 80.35 करोड़ बेनिफिशियरी को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। अब प्रवासी वर्कर देश में कहीं भी से ई पोस्ट के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी NFA आबादी को कवर करता है। अब तक 201 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेंट परिवार को 469 MLT अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज्यादा ये वन नेशन वन रेशन कार्ड से रेशन ले रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह ഇരു സഭകളും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരു സഭകളും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നത്. കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചില്ല, രാജ്യത്തോട് വിശദീകരിച്ചില്ല. ഏകപക്ഷീയമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ കരാർ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്താൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. ലോക്സഭ ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന്. അതേസമയം രാജ്യസഭയിൽ ഇതിനെതിരായി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസഭാ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. पश्चिम बंगाल में आज तक लागू नहीं हुआ। 70 लाख किसानों ने अप्लाई किया। हिंदुस्तान में एक ही जगह है, वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने दे रहे हैं सर। स्मार्ट सिटी मिशन कलकत्ता का 3 शहर विधाननगर, दुर्गापुर एंड हल्दिया स्मार्ट सिटी उसको भी लागू करने नहीं दिया सर। एस्पायर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है। 43 railway projects are being stalled because of their land policy. 43 railway projects are being stalled because of their land policy. Now, श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। हो गया महोदय। श्रीमान महेंद्र भट्ट के ऋषिकेश स्थित बापूग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। मान्यवर सभापति महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य के बापूग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 50,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं। नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इस भूमि पर अनेकों सरकारी संस्थान भी बने हैं। ऋषिकेश एम्स इसी भूमि पर है और सिंचाई विभाग की कॉलोनियां भी यहाँ बनी हुई हैं। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ലോക്സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചു. രാജ്യസഭാ നടപടികൾ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചോദ്യോത്തരവേളയാണ് രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട്, പാർലമെന്റിനെ ഇരുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ടോ
എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയരുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏകപക്ഷീയമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാജയമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതേസമയം നേരത്തെ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന 8 എംപിമാർ അവർ പാർലമെൻറ്റ് കവാടത്തിൽ ഇന്ന് ധർണ നടത്തുകയും ചെയ്തു. വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ചേരുന്നു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, പാർലമെൻറ്റ് തുടർച്ചയായി 2ാം ദിവസവും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ദിലീപ് കുമാർ, ഇന്ത്യ-US വ്യാപാര കരാറിന്റെ പേരിൽ പാർലമെന്റ് തുടർച്ചയായി 2ാം ദിവസവും ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ 8 അംഗങ്ങളെ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൈബി ഈഡൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അടക്കമുള്ള 8 അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സഭാ കവാടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം സഭയിലേക്കും കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ 12 മണിവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധവും തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇന്ത്യ-US വ്യാപാര കരാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്തെയും പാർലമെന്റിനെയും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ അതിന്റെ ധാരണയിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത് എന്നും സുപ്രധാനമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാർ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തോട് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനുമാണ്. എന്നാൽ US പ്രസിഡന്റാണ് ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ കരാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. US പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് $500 മില്യൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ധാരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരിയാണോ? അത്തരത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കൂടാതെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി പൂർണ്ണമായും നിർത്തി പകരം US-ൽ നിന്നും വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ധാരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ട്? റഷ്യൻ എണ്ണ നിർത്താൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതോടൊപ്പം തന്നെ US ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തീരുവ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് ധാരണയായതായി US പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണോ? ഒപ്പം തന്നെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. ഇന്ത്യ അവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള വലിയ വിപണിയാണ് എന്നായിരുന്നു US-ന്റെ കാർഷിക വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്. അത് വാസ്തവമാണോ? തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും സുപ്രധാനം, ഇത്രത്തോളം ഒരു സുപ്രധാനമായ കരാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ അത് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സമയത്തുള്ള വെടിനിർത്തലിന് സമാനമായി തന്നെ US പ്രസിഡന്റ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്താൻ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്താൻ വാണിജ്യമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും സഭ പിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് നിലവിൽ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി, ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിശദീകരണവും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. രാജ്യത്തെ കർഷകരും ഒപ്പം തന്നെ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രധാനമായും ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ ആശങ്കകൾ എത്രത്തോളം ഈ കരാറിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.